जय जय राम राम सिया राम जय जय राम राम सिया जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। धीरज धर्म मित्र और नारी आपद काल परखिए चारी राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। हो वही जो राम कर राखा को कर तरफ बढ़ाए साखा राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। हो रघुकुल रीत सदा चली आई प्राण जाए पर बचन न जाए राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। हो हरि अनंत हरि कथानंदा कहि सुनहि बहु विधि सब संता राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। हो जहि के जहि पर सत्य स्नेहु सोतहि मिलहि न कछु संदेहु राम सिया राम जय जय राम 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 राम सिया राम जय जय राम। हो शिवद्रोही मम दास कहावे सोनर मोहना सपने भावे राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अचर बिहारी राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम राम
सिया राम जय जय राम। स्वागतम शुभ स्वागतम शुभ स्वागतम शुभ स्वागतम स्वागतम शुभ स्वागतम स्वागतम शुभ स्वागतम स्वागतम गुरुदेव शरणागतम गुरुदेव 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 स्वागतम शुभ स्वागतम शुभ स्वागतम शुभ स्वागतम स्वागतम शुभ स्वागतम स्वागतम शुभ स्वागतम पधार चुके हैं साहों के बोसा गुरु से हैं पधार चुके हैं साहों के बोसा गुरु से हैं पधार रहे हैं माणिक दास जी पधार रहे हैं माणिक दास जी स्वागतम शुभ स्वागतम स्वागतम शुभ स्वागतम स्वागतम शुभ स्वागतम स्वागतम शुभ स्वागतम पधार रहे हैं मोजे दरिया जी पधार रहे हैं मोजे दरिया जी पधार रहे हैं माणिक दास जी स्वागतम गुरुदेव शरणागतम गुरुदेव गुरुदेव स्वागतम गुरुदेव આજે આ દિવ્ય જ્ઞાન શિબિર ત્રીજા ચરણમાં
અને બીજા સત્રમાં પ્રવેશતા જ્ઞાન યોગ સેવા સમિતિ અનહદ આનંદનો અનુભવ કરે છે. કેમ કરે છે? કારણ કે આજે કબીર સાહેબ ની સનાતન સત્યની ધારા જ્યાં પકડાણી છે. कबीर कहे कमाल को दो बात सीख ले, कर साहेब की बंदगी और भूखे को कुछ दे. तो एवा अहिया एवा समर्थ ज्ञान स्वरूप में अद्वैत निष्ठा जेमने छे एवा अमारा परम पूज्य संत श्री महंत श्री माणिकदास जी साहेब, गुरु श्री कुपालदास साहेब, तो एमनु आपणे साथे मळीने पूजन अर्चन અને આશીર્વાદ મેળવીએ. તો આવો પૂજન કરવા માટે પધારશે દેહાભાઈ. દેહાભાઈ नाद. गुरु गोविंद दोनों खड़े ताको लागू पाँव. गुरु गोविंद दोनों खड़े ताको लागू पाँव. बलिहारी गुरुदेव की जो गोविंद दियो तन विष की बेलरी गुरु अमृत की खां. सिर दीजे सदगुरु मिले तो भी सस्ता जान कबीरा, तो भी सस्ता जान. पुष्पमाला अर्पण करवा તેમજ આશીર્વાદ લેવા માટે પધારશે ભીખાદાસ સાહેબ તેમજ તારાબેન. તારાબેન ત્યાર પછી અજબસિંહ તથા નટુભાઈ આગળ આવતા રહે. નાથાભાઈ, जवान सिंह, હવે અજબસિંહ તથા નટુભાઈ
जगदीश भाई मणिनगर, लताबेन बन्ने साथ वल्लभ भाई, सौजीराम महाराज, ત્યારબાદ परम पूज्य महंत श्री माणिकदास साहेब ने साल अर्पण करवा माटे पधारशे मौजे दरिया बापू। सर्ववती परम पूज्य महंत श्री 108 माणिकदास साहेब ने हृदयगम्य पूर्वक विनंती करू छू कि साहेब आप जे सनातन सत्य स्वरूप में अलख निरंजन स्वरूप में जे गुरु कृपा थी आप मौजू माणी रहा छो ने तो अमने पण अमारा माजे एवी कृपा करो कि अविद्यानी पकड़ छूटी जाए अने तू ही तूनो नाद जागी जाए
એવી કૃપા વરસાવો. પરમ પૂજ્ય મહંત શ્રી માણિકદાસ સાહેબ બનગી. कबीर नामं परमं पुनीतं युगे युगे स्वामी हरन्त दुःखं दातार मुक्तं पुरुषं पुराणं चरणारविन्दं सततं नमामि. चरणारविन्दं सततं नमामि. वंदनीय गुरुदेव तुमको, वंदनीय गुरुदेव. गुरुदेव तुमको वंदनीय गुरुदेव. वंदनीय गुरुदेव तुमको, वंदनीय गुरुदेव. ओ वंदनीय गुरुदेव तुमको वंदनीय काल जाल का बंदा बारी, काल जाल का बंदा बारी, बरख लखायो में केव तुम वंदनीय गुरुदेव. ओ वंदनीय गुरुदेव तुमको वंदनीय गुरुदेव. शास्त्र खोजत हारे, शास्त्र खोजत हारे, पार न पायो केव तुमको वंदनीय गुरुदेव. ओ वंदनीय गुरुदेव तुमको वंदनीय गुरुदेव. गुरु समान और नहीं दूजा, और न दूजा. गुरु समान और नहीं दूजा, और न दूजा. जाकी करिए सेव तुमको वंदनीय गुरुदेव. कहत कबीर साहेब सुनो मेरे साधु, कहत कबीर सुनो भाई साधु. कहत कबीर सुनो मेरे साधु, कहत कबीर सुनो मेरे साधु. अलख लखायो में केव तुमको वंदनीय गुरुदेव. ओ वंदनीय गुरुदेव तुमको वंदनीय गुरुदेव. वंदनीय गुरुदेव तुमको वंदनीय गुरुदेव. ओ वंदनीय गुरुदेव तुमको वंदनीय गुरुदेव. बोलो सदगुरु साहेब की जय.
परम पूज्य सतलोकवासी जीवनदास जी बापा साहेब की जय। परम पूज्य महंत श्री महावीर दास जी साहेब की जय। सतलोकवासी महंत श्री चेतन दास जी साहेब की जय। सतलोकवासी महंत श्री दयाल दास जी साहेब की जय। परम पूज्य मन गुरु कृपालु दास जी साहेब की जय। महंत श्री मोजे दरिया महाराज की जय। तो प्रथम पवित्र एवो पवित्र पुरुषार्थ ने पवित्र जेमनी भावना एवा मोजे दरिया एमना शरणों मारा षष्ठ कोटि 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 बनगी साहेब सदाय मौज में रहता आनंद स्वरूप एवा दरेक ने मां बैठेली जे चेतना ये चेतना ने मारा बंदगी साहेब कबीर साहेबे कीधु जागो लोगो मत सुओ करो नींद से प्यार सपना ऐसा है। कबीर साहेब कही गया जैसा सपना रहन का वैसो है संसार। जागवानु कीधु पिक्चर जोवा माटे नहीं पानी वारवा माटे नहीं मोज मस्ती माटे नहीं पर जागवानु अंदर थी जागवानी बात करी कबीर साहेबे। कबीर साहेब आ विश्वनी अंदर युगे युगे आव्या અને જે ભૂલા પડેલા જીવાત્માઓ હતા એમને શતબોધ આપી અને સતલોકમાં લઈ જવાનું કામ અને કળી કાળની અંદર આ કળિયુગની અંદર સદગુરુ કબીર સાહેબ 14 વખત આવ્યા પણ આ જીવ એટલો માયામાં ઘેરાઈ ગયો છે અને આ શુદ્ધ પહોંચતી નથી। કબીર સાહેબની વાણી અરબો ખરબની અને એમાં ત્રિવેણી સંગમ નાથ સંપ્રદાયનું જો જોડાણ થાય ને તે ત્રિવેણી બની જાય। સદગુરુ કબીર સાહેબ એકવાર કબીર સાહેબને કીધું રામાનંદે કબીર સવારનો ટાઈમ છે મારા પ્રભુની પૂજા કરવી છે તો આ પ્રભુને તું સ્નાન પાણી કરી આવે ગંગાજીમાં। તો કબીર સાહેબ રામ સીતા લક્ષ્મણ જાનકી એમની મૂર્તિઓ લઈ અને ગંગાજીમાં નવરાવા ગયા। તો કબીર સાહેબે પાખંડ તોડવાનું કામ કર્યું। જેવી મૂર્તિઓ ગંગાજીમાં પધરાઈ અને કબીર સાહેબ તો બાજુમાં બેઠા। 1 કલાક થયો 2 કલાક થયા કબીર આયા નહીં એટલે રામાનંદને ચિંતા થઈ કારણ બાવાનું ઠેકોનું નહીં બહુ। આ મોજે દરિયા મસ્તીમાં હોય ને તો 2 કલાક સમય ઘુમાઈ પણ દે। એટલે સંતોનું કામ જ આ રીતનું છે। એટલે કબીર સાહેબ બહુ વાર લાગી એટલે રામાનંદ સ્વામીએ બીજા સેવકોને મોકલ્યા કે જાઓ ભાઈ કબીર સાહેબને બોલાવો મારે પૂજાનું મોડું થાય છે। એટલે જેવા પેલા સેવકો આવ્યા કબીર સાહેબને પૃચ્છા કરી કે તમને ગુરુજી યાદ કરે છે અને એમની પૂજા કરવાની હોય તમે ભગવાનને લઈ અને સ્નાન પાણી કરીને ત્યાં આવો જલ્દી। તો કબીર સાહેબ કે ભગવાનને ક્યાં ના રાવા મોકલ્યા છે હજુ બહાર આવ્યા નથી। એટલે પાછા સેવકોએ જઈને કીધું રામાનંદને કે હજુ ભગવાન સ્નાન કરવા ગયા છે તું આયા નથી। એટલે રામાનંદ ખુદ આયા રામાનંદ જાતે આયા। એટલે કબીર મારા પૂજાનું મોડું થાય છે તું કેમ હજુ આટલો સમય કાઢ્યો। તો કબીરે કીધું કે ગુરુદેવ આ પ્રભુ નાવા ગયા છે ગંગામાં એ બહાર આવું તો હું લઈને આવું ને
રામાનંદ સ્વામીએ કીધું, કબીર એ તો પંચભૂતની મૂર્તિઓ છે, પંચ ધાતુની, એ ડૂબશે પણ બહાર નહીં આવે. તાકે એ તો હું સમજાવવા માંગુ છું તમને કે ચેતનની પૂજા કરો. તમે આ મૂર્તિ પાછળ કેમ હજુ સુધી? ગુરુને આવો ઉપદેશ આપવા વાળા સેવકો મળી જાય. અરે મોજે દરિયાએ કીધું કે વીજળીના ચમકારે મોતીડા પરવું. તો કબીર સાહેબ એથી આગળ વાત કરી, આ કેમેરાની શોધ પણ આ સૂક્ષ્મના સ્વરમાંથી જ થયેલી છે. ફોક્સ અને ફોટો બંને ચાલે તો જ સારો ફોટો આવે. એમ તમારી અંદર ઈંડા પિંડાનું સૂક્ષ્મણા ચાલે. એ સૂક્ષ્મણાની અંદર જો તમે ભજન નામ લઈ લો તો ચોક્કસ એ ફોટો પડી જાય. એટલા માટે સદગુરુ કબીર સાહેબે કીધું, અરે જોતા રે અમને આઈ જાડિયા રે સાચા સાગર ના મોતી. અરે ઝીણા ઝીણા મોતીરા એ તખણ ત્રિવેણીના તીર મારે સાચા સાગર ના મોતી. જોતા રે અમને અંજળિયા રે સાચા सागर न मोती। कबीर को पढ़ाई कहाँ गया है? इस संसार के सब लोग हैं, कबीर को पढ़ाई नहीं गया है। कबीर को पढ़ने के लिए वैसे संत महापुरुषों की जरूर है। एक बार सदगुरु कबीर साहेब विचरण करी रेला नगर में, पण कबीर साहब कौतुक बहु करता, मार्मिक रूढ़िप्रयोग थी जगतना जीवन समझावता। એટલે હાથમાં ફાનસ લઈને નીકળ્યા, ખરા બપોરે 12 વાગે। એટલે પેલા દુકાનો વાળા પંડિતો આ બધા વિચાર કરે કે આ કબીરનું ફરી ગયું છે। એટલે વાત સાચી, આ તો ફરી ગયું હોય એનું કામ છે, જેનું ફરી ગયું એનું કામ છે ને આ તો। એટલે બધા જગતના જીવોએ પૂછ્યું તો કબીર સાહેબ આટલો બધો સુરત ધગધગ તો છે અને તમે ફાનસ લઈને નીકળ્યા છો। तो कबीर साहब कीधु, मैं मानस की खोज कर रहा हूं, हूँ मानस की खोज करी रह्यो छू। એટલે પેલા વિચાર કરે કે આમાં મેં કોણ તાન। એટલે કબીર સાહેબ એક પારક પેશી આપી અને કીધું કે આ પારક પેશીથી તમે જુઓ, તેમને જોઈ તો કોઈ ભૂંડ દેખાય, કોઈ રોજ દેખાય, કોઈ કાગડો દેખાય। એટલે બધા વિચાર કર્યો કે વાત તો સાચી, આપણે જો મનુષ્ય બન્યા નથી। એટલા માટે સદગુરુ કબીર સાહેબે કીધું કે ભાઈ એટલા માટે હું માણસની શોધ કરી રહ્યો છું। પણ જ્યાં સુધી હજુ તો આપણે માણસ જ નથી થયા। પહેલા તો એકવાર એક સંતની આગળ આવો સત્સંગ ચાલતો હતો તો બધા કૂતરા ભેગા થયા। જો આરતી વખત કોઈ સારું કાઢ્યું ને તો કૂતરા ભેગા થાય બધા। એટલે મારા મોજે દરિયા તો કૂતરામાં દેખાય એમ નતો। એટલે ફરફરાદી લાઈન કૂતરાને મૂકી, કૂતરાએ કોઈને ખાધી નહીં। પછી પૂછ્યું કે કેમ તમે જમતા નથી? તો કે અમારો ખોરાક નહીં। આ મોજે દરિયા ખાટકી વારમાં જઈ અને માંસ લઈ આવ્યા, મીટ લઈ આવ્યા અને કૂતરાને મૂક્યું તો કૂતરા ખાઈ ગયા, પણ પેલો ફરફરાદી ના ખાધો, કારણ કે એમનો પોતાનો ખોરાક નહોતો। અને આપણો તો કૂતરાનું એ ખાઈ ગયા, માણસનું એ ખાઈ ગયા, પશુ પક્ષીનું એ ખાઈ ગયા, હજુ માણસ નથી બન્યા। આપણે ખાવામાં કોઈ કસર રાખી નથી।
કે જ્યાં સુધી પોતે માણસ, આમ તો સદગુરુના ઉપદેશની અંદર 7 વસ્તુનો નિષેધ બતાવ્યો છે. એ 7 વસ્તુ નિષેધ થાય પછી મનુષ્ય બને. અને જો દરેક યોનિની અંદર માતા પિતા મરે, દરેક યોનિની અંદર માતા પિતા તમને પ્રાપ્ત થાય, પણ સદગુરુ તો આ મનુષ્ય યોનિમાં જ પ્રાપ્ત થાય. લૂંટી લેજો. કારણ કે મનુષ્ય યોની પરમાત્માએ 84 લાખ યોનીની અંદર બહુ શ્રેષ્ઠ બતાવી. વેદ પશુ, ગુરુ પશુ, તિર્યા પશુ, સંસાર, મનુષ્ય જાકો જાણીએ, જાકો વિવેક વિચાર. જે મનુષ્યની અંદર વિવેક વિચાર ન હોય એ પશુ સમાન છે. અને જ્યાં સુધી આપણાથી પશુતા ના જાય ત્યાં સુધી મનુષ્ય બનવાના નહીં. અને જો મનુષ્ય બનવું હોય તો આ બાવલિયાના પગ પકડજો, ચોક્કસ એની ધારામાં તમને સમાઈ લે છે. ગંગાનું પાણી હોય, ગંગા નદી હોય, એની કેટલી પણ ખરાબ નાલીઓ હોય, પણ એ ગંગામાં ભરી જાય ને, એ ગંગોદક બની જાય. ભલે આપણી નારીઓ બધી દૂષિત છે, આપણી નારીઓ 72,000 નારીઓ આપણી દૂષિત છે, પણ જો આવું ગંગા કિનારો મળી જાય અને એમાં તમે ભરી જાઓ તો ચોક્કસ એ ગંગાનું પાણી તમે ઘેર લઈને પૂજા કરી શકો એને. પણ ઘાટ, અમારે એકવાર યુપીમાં પ્રોગ્રામ હતો બાપુ, તો મેં કીધું કે મારે તો આ ઘાટથી જ પાણી લેવું છે. તો પેલો પ્રશ્ન કરે, બીજા મારા જોડે હતા કે કેનાલોમાં જાય છે જ ને બાપુ, ખેતરોમાં આ ગંગાનું જ પાણી જાય છે ને. તો મેં કે ઘાટ વગરનું છે. જ્યાં સુધી આ ઘાટમાં રહીને ગંગા પ્રગટ નહીં એ કામ નહીં આવે. એટલા માટે સદગુરુ કબીર સાહેબ આ ઘાટની વાત કરી. સબ ઘટ મેરી સાઈયા, ખાલી ઘટ નહીં કોઈ, બલિહારી વા ઘટ કી જાગટ પરગટ હોય. કબીર સાહેબ આ એક એક મનુષ્ય, એક એક પશુ પક્ષી, કીટ પતંગ, દરેક નામ એ પરમાત્મા તત્વ સદગુરુની ધારા ચેતના વહી રહી છે. પણ જો સુધી એને આત્મસાત ના કરે, જો સુધી એને પ્રગટ ના કરે, ત્યાં સુધી ખાલી ઘટ. થોડું જમવું, થોડું ઊંઘવું, થોડું કમાઈ લેવું, 25, 50, 60 વર્ષે મરી જવું, આનું નામ જીવન નથી. જીવન જીવવા માટે કબીર સાહેબ બહુ જ સારી વાત કરી. કહત કબીર સુનો ભાઈ સાધો, સાધુ નહીં હું, સાધો. કહત કબીર સુનો ભાઈ સાધો. જેને સાધ્ય કર્યું છે ને કબીર સાહેબે કીધું છે, ને કે બાકીનો કે જવા દો, ફરવા દો 68 તીરથની જાત્રાએ. પણ ગુરુના ચરણમાં તો બધા દેવો. તીરથ ફલ, તીરથ જાય એક ફલ, સંત મિલે ફર 4. અરે સદગુરુ મિલે અનેક ફંત, કહે કબીર વિચાર. ક્યાં ગોતવા દેવાની જરૂર? હા, તમે લોક દર્શન કરી શકો, કા પરમાત્માની સૃષ્ટિ બનાવી છે અને એનું તમે રસ દર્શન કરી શકો. એકવાર કબીર સાહેબ બલખ બુખારના બાદશાહની અંદર જેનું રાજ હતું ત્યાં ગયા. એને ચેતાવો હતો ને, જો આ સંતોને ચેતાવા હોય ને આપણને તો ઠેઠ મહાદેવ સુધી આવે. કામ જ એમનું ચેતાવાનું. બલખ બુખારના બાદશાહની જો કચેરી હતી, જેનું રાજ હતું, ત્યાં ગયા કબીર સાહેબ. ભરવાડનો વેશ લીધેલો
કબીર સાહેબે. દેહી નહીં આપણે નહીં આજ. એટલે પેલા એના સૈનિકો હતા, એના સેવકો હતા, એમને બધું પૂછ્યું. એટલે કબીર સાહેબ તો બધું જોતા હતા. બધા સેવકોને પૂછ્યું કે ભાઈ મારે 2-3 નાઇટો રોકાવું છે આ ધર્મશાળામાં. એ બાવા, આ ધર્મશાળા નથી, આ તો બલખ બુખાર બાદશાહ છે ને, એનો મહેલ છે. પણ કે 25 વર્ષ પછી તારા દાદા હતા એ અત્યારે છે તકે ના, કારણ કે એમને કબીર સાહેબને બાદશાહ જોડે લઈ ગયા. પૂછવામાં આવ્યું કે તારા પિતાશ્રી જન્નત સિદ્ધ થઈ ગયા, કે તારા વડવા એ નથી, અને કે તું અને ચમકારો થયો. બલક બુખારને ચમકારો થયો. આટલું કહી કબીર સાહેબ નીકળી ગયા. પણ એને ચિંતન હતું. જંગલમાં ગયા અને એક વાર શિકાર કરવા માટે આ બાદશાહ નીકળેલો, તો પાણીની તરસ લાગી ખૂબ. અને કબીર સાહેબને ચેતવવો હતો. તેજક પર્ણકુટી બનીને કબીર સાહેબ બેઠેલા અને 2 કૂતરા બોધેલા આગળ, અને ત્રીજો ખીલો ખાલી હતો. એટલે બાદશાહ ત્યાં ગયો. એટલે કબીર સાહેબે બાદશાહને પાણી આપ્યું. અને બાદશાહ, કાકા બાદશાહ હોય ને બહુ જ્ઞાની હોય રાજકાજમાં, એટલે એને પેલા 2 કૂતરા બાંધેલા જોયા પણ એક ખાલી જોયો શીલો. એટલે સહજ પૂછ્યું બાદશાહે કે આ 2 કૂતરા બાંધેલા છે ને આ કેમ ખાલી? તો કે આ બલખ બુખાર બાદશાહ જે ખરો ને એના પિતાશ્રીનો એક બોધેલો આ કૂતરો છે. સારો હોય એટલે સારું રાજ નહીં કર્યું એટલા એ કૂતરા સ્વરૂપે અહીં બેઠ્યો છે. અને આ ત્રીજો, આ બીજો છે એના પરદાદાનો છે. પણ પછી કે આ ત્રીજો એ કે અત્યારે વહીવટ સારો નહીં કરે ને બલખ બુખાર બાદશાહ, તો કે એના માટે સોકર તૈયાર રાખી છે. એટલે આપણે મનુષ્યમાં આવી અને સારા શુભ કર્મો કરવા જોઈએ. કર્મ પ્રધાન જે હિ કરે રાખ્યા. કર્મ તો સદગુરુ તોડાઈ દે, તમને કર્મના બંધનમાંથી છોડાઈ દે. કર્મ અકર્મ ને વિકર્મ. એકવાર ભગવાન કૃષ્ણ અને સુદામા, આ કર્મની વાત. ભગવાન કૃષ્ણ વારે વારે કહે સુદામા કે પ્રભુ મારી તમારે માયા જોવી છે, માયા જોવી છે. એટલે એકવાર ભગવાન કૃષ્ણ દરિયા કિનારે લઈ ગયા. અને સુદામાને કીધું કે હે સુદામા, ચાલ આપણે સ્નાન કરી લઈએ. તો બંને સ્નાન કરવા અંદર ગયા. જેવી સુદામા અને કૃષ્ણે ડૂબકી મારી, કૃષ્ણ તો બહાર આવી ગયા પણ સુદામા આયા. હવે સુદામાને થયું એવું એ ગામની અંદર એક રાજા મરી ગયેલો. રાજાનું સિંહાસન ખાલી હતું. એટલે એમના ગુરુજીએ કીધું કે જે સામો મરે એને સિંહાસન આપી દેવું. એટલે તો વાસે ગાતે ઢોલ નગારા ત્રાહા બધું વાગતું હતું. અને સુદામાને તો તિલક કર્યું, 2 પકડી રાખ્યા અને કીધું કે તમારે તો રાજગાદી. એટલે સુદામા વિચાર કરે કે નહીં, ઘર નહીં, મારી પત્નીની ના ડાયરેક્ટ રાજા બનવાનું. પકડી રાખ્યા બરોબર કે મારે રાજા થવું નથી, પણ આ તો મૂકે ભાઈ. રાજાના સૈનિકો એમને તો રાજ તિલક કરીને ગાદી બેસાડ્યા. 25 વર્ષ થઈ ગયો, લગ્ન થઈ ગયો, બાલ ગોપાલ થઈ ગયું, બધું બાળકો થઈ ગયા. 50-60 વર્ષ થઈ ગયા. આમ જોજે ભગવાનની માયા શું કામ કરે છે. 50-60 વર્ષે એમની પત્નીનું અવસાન થયું. એટલે ઓમના જે રાજ હતું
એ રાજની અંદર એક નિયમ હતો કે જો રાજા મરી જાય તો પત્નીની સતી થવાનું, અને પત્ની મરી જાય તો રાજાને સતો થવાનું. લો હમણાં તો વાસ્તે ગાસ્તે લાયા, તિલક ટપકો કરીને નદી કિનારે ચિતા ખડકી ઊંચા કરીને ચિતાની ખડકમાં મૂક્યા. અગ્નિ જ પ્રગટાવવાનો બાકી હતો કે ભગવાન મને બચાવો ને કે આ લોકો મને સતો કરી નાખી કે. એટલામાં ભગવાન એમની મહા સંકેલી અને ઓખા પાણીમાં નાહતા હતા ને તે બહાર આવ્યા સુદામાં, અને આખો ઉગાડીને જોયું તો નહીં રાજા, નહીં પત્ની, નહીં કશું જ નહીં, ઢોલ નગારા કશું જ નહીં. કૃષ્ણ બહાર ઉપાડેલા. અરે કે પ્રભુ હમણાં તો મને સતો કરી નાખ્યો હોત કે તમે તો બહાર ઉપાડ્યા છો, પણ કોઈ હેરાન પરેશાન કરી નાખ્યો હોત મને તમે. એટલે તો પરમાત્માની જે માયા છે એને ભેદવી, એને પાર પહોંચવું, એનાથી પાર. એ તો કોઈ એવા ભૂમિયા સંતો અમારા ડેમઈથી ભીખાભાઈ સાહેબ ખૂબ ખૂબ સદગુરુનું ધ્યાન, ભજન, બંદગી. કાલ પરમ जिस नामની વ્યાખ્યા કરશી યાદ. नाम लिया जिने सब लिया सब शास्त्रन का भेद, बिना नाम नर के गए पडिगुनी चार वेद. नाम जपत कन्या बली साकुट भला न पुत्र, बकरी के गले गलत ना जामे दूध न मूत. एक વાણીઓ તો આપણે ભજન ઓછો કરશું બરાબર. કાકા બીજો થોડો તમે ગાશો બાપુ, પછી હું કહું. એક વાણીઓ હતો, તે વાણિયાને મોઢું આવી ગયું, ખબર પડે છે ને આમાં તો ફોલ્લાને એવું પડી જાય ને. એટલે પહેલા ઋષિમુનિઓ વખત આવી ડોક્ટરોની કોઈ વ્યવસ્થા નહીં, એટલે પેલા બકરીની શેર ફોડાવા જાય. પેલા વાણીઓ હવે બકરું હારું કરીને ના જોઈને શેર સીધી ફોરે. એટલે પેલા રબાડીના ત્યાં ગયા અને કીધું દેહને કે મારો મોઢું હોય છે, મને તું શેર ફૂડાય. એટલે પેલા રબાડી હતો એને કીધું કે પેલું બાયું છે એની અંદર જે દૂધ દેતી બકરી હોય એની શેર તું મોઢામાં ફોડજે. એટલે હવે વાણીઓ ને મૂળતો પોતાને ભેંસ ના જોયું હરખી. આ તો જે બકરીના જે અહીંયા જે ઓચડ આવે ને એને દબાઈ દબાઈ દૂધ આવ્યું નહીં. એટલે વાણીઓ પાછો આવ્યો. પેલા શેઠને કીધું અલા રબાડીને કે ભાઈ તે બકરો જે રાખ્યો છે એમાં કોઈને દૂધ આવતું. પેલો વિચાર કરે કે સારું આટલું દૂધ હું વેચાવું છું ને આ દૂધ કેમ નહીં આવતું. ફરી પેલા વાણિયાને લઈને ગયો કે બતાવો તો. તો વાણીઓ જે બકરીઓ એને ઘરમાં જે ઓચડા તે એને દબાઈ દબાઈ કરે. આપણે આવું મચીએ છીએ, હું આપણે આવું મચીએ છીએ. પછી જાણે આવા કોઈ ગુરુ મળી જાય તત્વ વેચતા, તેને સાચો ઓચરો કેવો છે એને બતાવી દે. પછી એના મોઢામાં શેર ફોડી તાને ખબર પડી. એટલે વાણીઓ ગમે તેલું પણ એ લોકો ગણેલો હોય, પણ કોઠા હુસો દેહૈયોમાં જ હોય. દેહઈ હોય ને એ કોઠા હુજ બહુ હોય એ લોકોને. એકવાર આમાં વાણિયા થોડું વાણિયા ઉપર થવા દઈએ થોડું. અને કબીર સાહેબ તો ધરમદાસજીને જ રાખ્યા હતા વાણિયા. કારણ કે કબીર સાહેબ ધરમદાસજી વાણિયા હતા, એમને જેના મેઇન સેવક રાખ્યા ધની ધરમદાસજીને. એનું કારણ બીજી જ્ઞાતિ નથી એ વખત. તો જુઓ ભગવાન નારાયણની કથામાં પણ વાણીઓ આવે ખબર છે ને વારે વારે. કલાવતી કલ્યાણ વાણિયા બુદ્ધિશાળી બહુ હોય. એટલે કબીર સાહેબ જે જે બોલતા ને તક પેલું ટપકાઈ દેતું, અને ટપકાઈને ઘેર લઈને એનો અભ્યાસ કરતો, નિધિધ્યાસન કરતો. એટલે એકવાર
ઓનિયન પાકતી ઉંમરે આ દાદાની ઉંમરે વિચાર છો કે લાવો થોડું ધીરધાર કરી લઉં તાન કાકુ ઓનિયન વિચારો આખા ધીરધારમાં જ હોય એટલે એને એક જગાએ નસરુદ્દીન એમની પેઢી ઉપર આવ્યા અને કીધું શેઠ મારા થોડા પૈસાની જરૂર છે 100 રૂપિયા આપો કે લઈ જા પેલા છોકરાએ કીધું એના બાપાને વાણિયાન કે બાપુજી હવે તમે ધીરતા નહીં કરો હું વાણિયો કે મરતા મરતે થોડું કમાઈ લઉં તાન એટલે આને થોડા પૈસા આપ્યા 100 રૂપિયા મહિનો થયો 2 મહિના થયા 3 મહિના થયા નસીરુદ્દીને બોલાયા કે ભાઈ આપણે હિસાબ કરી દો હિસાબ કર્યો નસરુદ્દીને કીધું को 100 के उठे 60 आधे उठे 60 10 दूंगा 10 दिलवाऊंगा 10 में कुछ लेना भी देना चल मेरे भाई उठ पेलो वाणियो आखो गत की गयो अरे क्या आखा 100 रुपया मारा जता रहे से आम हम जन परी कहीं पेला नसीरुद्दीन के 100 के उठे 60 100 मोती के 60 छाड़े आधे उठे 60 मोथे अर्धा पे 10 दूंगा 10 आपे 10 दिलवाऊंगा 10 में क्या लेना देना चल उठ खड़े हैं मेरे भाई आऊ ना करता आऊ धीरधार ना करता एवं गुरु शरण में तमे आपजो ने कि 100 125 थईने आवे नका वणिया जो धीरधार करशो तो 10 रुपया होना 10 थई गया और 10 में क्या शू लेवानुं के चल पूरेपूरा हो जता रहा એટલે મહાપુરુષોનું જ્ઞાન આ તો સદગુરુની વાણી અરે બોલો બાપુ એક બે વાણી બોલો કારણ કે તમે બોલો હું બોલીશ શરણ તમારું સારું છે પ્રભુ નામ તમારું गुरु शरण तमारो प्यारो छे गुरु नाम तमारो प्यारो छे मन मन मुकी समझी लेता मन मन मुकी समझी लेता भवती ते
बचता छूटे जमने पासे हेलो हेलो સતલોકમાં લઈ જવાનું કામ એમની ધુરા 4 ગુરુવંશ 42 એમના અનુયાયીઓ પંજાધારી મહંતોને આ કામ સોંપ્યું. એવી જ રીતે એકવાર કબીર સાહેબ કાશીની અંદર ફરતા 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 ગંગા કિનારે જઈ રહેલા તો બધા સંતો ભેગા થયા. કબીર સાહેબને પૂછ્યું કે કબીર સાહેબ કંઈક સત્સંગ કરો. કબીર સાહેબે કીધું કે આવતીકાલે આવજો. એટલે બધા જે જન સમૂહ હતો બીજા દિવસે બાપુએ ટાઈમ આપ્યો એ ટાઈમે ગયા તો કબીર સાહેબે પર્ણકુટી બાંધી અને એક ઘોડો બાંધેલો, એક ભૂંડ બાંધેલું, એક બકરો બાંધેલો, એક પાંડો બાંધેલો. એટલે પેલા જે આવનારા હતા ને એ બધા કે કંઈ સત્સંગ આપણે સાંભળવો નથી, પાછા વળી જઈએ. એટલે કબીર સાહેબ તો પર્ણકુટીની અંદર બેઠેલા. એટલે એમણે બૂમ પાડી કે તમે કાલે સત્સંગની વાત કરતા હતા તો આવો ને. તો કે બાપુ તમારા સત્સંગમાં મજા નહીં આવે. કેમ? તો કે તમે ઘર અગાડી તો તમારી પર્ણકુટીએ કે પાંડો બાંધ્યો છે, બકરો, ઊંટ, આ બધું બાંધ્યું છે. હવે તમારી સાથે અમારે સત્સંગ શું સાંભળવું? એમાં મજા શું આવે? કબીર સાહેબ બહુ માર્મિક વાતો કરતા. એમના એક એક શબ્દની અંદર એમના જીવન ચરિત્રની એક એક કંઈક જાણવા જેવું હતું.
પેલા સંતોને બોલાયા પાછા ભક્તોને કે તમે આવો. કે મેં તો હજુ પર્ણકુટી બહાર બાંધ્યો છું, પણ તમે તો અંદર બાંધ્યો છે. મેં તો આ પર્ણકુટી બહાર બાંધ્યા, પણ તમે તો અંદર કામ, ક્રોધ, મોહ, લોભ રૂપી જે આ પશુ બાંધ્યો છે ને, એ તો તમે અંદરથી કાઢ્યા નથી. અને સત્સંગ સાંભળવાની વાત કરી. એ મારા ભીખાભાઈ સેવા એક સંતે ઉભા થઈને કીધું કે સાહેબ અમને પરમાત્માનું દર્શન ના કરાવો. તો કે કરાવું. તો કે મારા સાથે સાથે ચાલો. એટલે પાછું આખું ટોરું જે હતું સંતોનું, કારણ કે ભગવાનના દર્શન કરવાનું કેને ખોટું લાગે, એટલે બધા એમની પાછળ પાછળ ચાલ્યા. એટલે કીધું કે હું જે ક્રિયા કરું એ તમારે બધાને કરવાની. એટલે કબીર સાહેબ એક વર્ડ આવ્યો, એક આંખ કાઢી અને મૂકી દીધી. આ સેવકો કે આ પર જોવા નહીં ભગવાનને, પણ એમાં મારે જગદીશભાઈ જેવા હિંમતવાળા હતા નોદોલથી, એક વોક કાઢી અને એમને મૂકી. કબીર સાહેબ આગળ ચાલ્યા. બીજો એક ઝાડ આવ્યું તો બીજી ઓખ કાઢી. અરે સારું કે આ બે ઓખો વધરા થવું, છતી ઓખે વધરા થવાનું, આપણે કે દર્શન કરવું નથી. પણ આ તો હિંમતવાળા હોય ને કોક, આ દરિયા બાપુ જેવા, મોજે દરિયા જેવા હોય કે ચલો ને સમર્પણની ભાવના છે ગુરુમાં. એ ચાલતા ચાલતા એમને પણ એક વોક કાઢી મૂકી. હવે આ તો ઓખો ના જવાનું હોય તો ઈશારે જ જવાનું થયું. આગળ જઈને કબીર સાહેબે મસ્ત કૂતાઈને મૂકી દીધું. હવે પેલા રહ્યા સાથે એ બધા બંધ થઈ ગયા. જીગર તો રાખી થોડી, પાછો મસ્તક ઉતારવાનું થયું એટલે મસ્તક કોણ ઉતારે? કબીર સાહેબ બહુ માર્મિક વાતો કરતા સાહેબ. મસ્તક ઉતારવાનું થયું ને પેલા મોજે દરિયા જેવા એક હતા. બાપુ કેવું ઉતાર દઉં એ જેવું આમ કઈ ખડગ લીધું હાથમાં અને સદગુરુએ કીધું કે થઈ ગયો તને પરમાત્માનો દર્શન. તો પેલા જે બધા ભેગા થયા હતા ને એમને કીધું કે મારે પરમાત્માનો દર્શન નહીં કરો, તમે છો જ બરાબર છે. તો કબીર સાહેબ કે તો હું ક્યાંનું કહું છું તમને, મારા દર્શન તમને હું એમ તો ના કહી શકું મારો દર્શન કરો તમે. એટલા માટે તો હું સમજાઈ રહ્યો છું કે હરિના જે સંતો હોય, મહાપુરુષો હોય, અમારા લાડીલા એવા, આમ તો રાજસ્થાન છોડીને પણ અમદાવાદમાં રહેતા હોય, મોજે દરિયાના ખાસ મિત્ર ભેરુ મહારાજ, એવા જે સંતો હોય, મોજે દરિયા હોય, બાપા ભલે સતલોકવાસી થઈ ગયા હોય પણ એમની ચેતના સદગુણની હજુ જાગૃત છે. જો પરમાત્માનું તમારે દર્શન કરવું હોય તો પગ પકડજો, નકર સર તીરથની જાત્રા જ જશો ને. અમે કાલ ધક્કા મૂકી ખાઈને જાય છે બરાબર. પછી મને સમજણ પડી કે બાપુએ તાઈ શું ખોટા હતા. અમારે એકવાર બાપુ સત્ય ઘટના કહું તમને. હરિદ્વારની અંદર મુનિજીનો પ્રોગ્રામ હતો, પ્રીતમ મુનિ. હવે પ્રોગ્રામની અંદર ગઢવી આવ્યો હતો, આખું પરિવાર. હવે ગઢવી તો જાણતા છો ને, ઢોળ ચાર માલ ચાર અને માતાજીની બિરદાવલી કરે. એટલે એમ બિચારા ભણેક હતા. મારા જોડે ગઢવી, બહાદુર ગઢવીના પિતાશ્રી એ નતું આવું બેરી લાયેલા. હવે હરિદ્વારમાં એકદમ થયો ને બાપો કંટાળ્યા. એટલે ગઢવીને બોલાયો કે મને ભાઈ તું પાછો મૂકી આય, મારા કશું જોવું નહીં. અરે કે બાપા આટલું બધું પ્રકૃતિ છે, જોવાનું છે, નદી છે, પહાડ છે, તો કે એ ન્યાય છે ને ત્યાં એ ન્યાયનું છે. અરે પેલો ગઢવી કે તમે સમજો બાપા, આ બધું જુઓ, લોક દર્શન કરો. તો કે જો તું નહીં મૂકું સાધનમાં, તું કે ટ્રકમાં બેસીને જતો રહે
अरे क्या गोधरा नहीं जवानू 20 किलोमीटर 700 किलोमीटर दूर छे आपरे तमे ट्रक में बेहीने कई जशो घणा त्यो जईने पण पाछा घर हाँ बराबर कीधुं तुं ने मोजे दरियाए के घणा ई बैठा होय कथामां खेतर में होय कोई गाय भैंसो दोता होय नेपार होय आ बधाय भले बैठ्या छे कथामां पण ज्यो सुधी कथा तमारामां नहीं बेसे त्यो सुधी थाक नहीं उतरे तमने तमे भले कथा में बैठा हो पण तमारामां जो कथा नहीं बैठी त्या सुधी आज लक-84 थाक तमने उतरशे नहीं એટલા માટે સદગુરુ કબીર સાહેબે આ જીવન ચેતવવા માટે જીવન જાગૃત કરવા માટે એક ભજન બોલું કબીર સાહેબનું વલોણું આ બહેનોનું ખાસ પ્રિય છે વલોણું બહેનોનું થવું થજો વાંધો નહીં અરે એક સાચું વલોણું વાગે છે એવો ઊંઘેલો આત્મા જાગે છે સંતો સાચું વલોણું વાગે છે જ્ઞાન રૂપી તો ગોરી રે મંગાવો ज्ञान रूपी तो गोरी रे मंगाओ हाँ हाँ मजे दरिया ज्ञान रूपी तो गोरी रे मंगावो और सत सुल्ताने के माथे आवो ये बुद्धि पाने वालों लावो रे संतो साचू वलोणु वागे छे एवो यूंगेलो आत्मा जागे छे संतो साचू वलोणु वागे छे दया ने प्रेम चे पाणे हर दया ने प्रेम चे पाणे खेच श्रुति ने व्रति बे नारे खेत सुरती ने व्रति बे नारे ये तमे समझो ने नर ने नारी रे संतो साचू वलोणु वागे छे आत्मा जागे छे संतो साचू वलोणु वागे छे
સાચું વલોણું વાગે છે સાચો વલોણો વાગે છે એવો ઊંઘેલો આત્મા જાગે છે સંતો સાચું વલોણું વાગે છે તેમાં સૂતેલો આત્મા જાગે છે સાચો વલોણો વાગે છે અકલ ઓકળામ દોરિયાર નાખો એ સત્સંગતનો કરી લો ને સોદો અરે સત્સંગતનો કરી લો ને સોદો એ મન મો કરી લો લઈ આવે વધો રે સંતો સાચું વલોણું વાગે છે એવો ઊંઘેલો આત્મા જાગે છે સંતો સાચું વલોણું વાગે છે એ માખણ તાયું છે નરવંતી નારે એ માખણ તાયું છે નરવંતી નારે અરે આ તો ભક્તોને ભલે અધિકારે તો ભક્તોને ભલે અધિકારે આ તો માતા જીવા લડે જાણી રે સંતો સાચું વલોણું વાગે છે એવો ઊંઘેલો આત્મા જાગે છે સંતો સાચું વલોણું વાગે છે સતતાવણ મોઢીને થાયો સતતાવણ મોઢીને થાયો એ ફકર સંતોના મનમાં એ ભાયો અરે ફકર સંતોના મનમાં એ ભાયો એવું કબીર વલોણું ગાયું રે સંતો સાચું વલોણું વાગે છે એવું કબીર વલોણું ગાયું રે સંતો સાચું વલોણું વાગે છે
भगवान तुम्हारे मंदिर में एक नया पुजारी आया है। भगवान तुम्हारे मंदिर में एक नया पुजारी आया है। भगवान तुम्हारे मंदिर में एक नया पुजारी आया है। 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 हाथों में फूल लेकर प्रभु जी वृंदावन आया है। मान तुम्हारे मंदिर में एक नया पुजारी आया है। एक नया पुजारी आया है। नया पुजारी आया है। બોલો સદગુરુ સાહેબ જે અહીંયા કબીર સાહેબે વલોણું ગાયું આ તો કબીર સાહેબનું વલોણું હતું ને જો પહેલાંની માતાઓ બહેનોને ખબર કે વલોણું કેમ થાય આજની વહુ દીકરીઓને તો વલોણું છે જ ખબર નહીં અત્યારે તો છાશ જોવો તો કોથરીમાં દૂધ જોવો તો કોથરીમાં ઘી જોવો તો કોથરીમાં અને એ કોથરીમાં કોથરીથી બહાર નીકળ્યા પહેલાની માતાઓ બહેનો હતી એમને ખબર કે વલોણું કેમ કરવું કારણ કે વલોણું છે ને આવા સંત મહાપુરુષો હોય આ માતાઓ બહેનો બહારનું વલોણું બતાવ્યું પણ અંદર વલોવાની કોઈ ક્રિયા તો છે જ ને પણ એ કબીર સાહેબે બતાવ્યું કે સાચું વલોણું વાગે છે એવો ઊંઘેલો આત્મા જાગે છે આ જાગી જવાની વાત દરિયા સાહેબ 2-4 દિવસથી કરે છે ને એ દરિયાદાસ મોજે દરિયા આ 4-5 દિવસથી જાગી જાઓ જાગી જાઓ જાગી જાઓ અને કબીર સાહેબે પણ આ પહેલો વાત કરી કે ઊંઘેલો આત્મા જાગે છે જાગી જવું એટલે પોણી વાર્તા વાર્તા નહીં પિક્ચર જોતા જોતા નહીં આમો જાગી જાઓ સુરતાની અંદર સુરતાન શબ્દનો ખેલ સુરતી ફસી સંસારમાં જાકે પડ્યો સુરતી બાંધી સ્થિર રહો આઠે પોર હજૂર તમારી સુરતા કોઈ ભટકવી ના જોઈએ તમારે જો દોરો પરવો હોય ને મોતી પરવો હોય ને તમે ડાફેરો મારે પરોવા છે એના માટે એક સુરતા કરવાની જરૂર એમ તમારે ઈંડા પિંડા સૂક્ષ્મણા ચાલે છે અમારા કાલ ગાડીમાં 2-4 વખત અજબસિંહ અને નટુભાઈ કહે કે સાહેબ નાસ્તો કરી લ્યો નાસ્તો કરી લ્યો પણ હું ઘરમાં ના હોય કઈ રીતે નાસ્તો કરું ચંદ્રસ્વર ચાલતો હોય અને જમવાનું થાય એટલે થોડું ઓકવડ પર શરદી થાય તાવ આવે અને સૂર્યસ્વરમાં જો પાણી પીવાનું થાય તો હોય પ્રોબ્લેમ એટલે મહાપુરુષો કહે છે કે જાણવા જેવી આ તો વસ્તુ છે જાણ પાણબાઈ આ જાણી લો કે તમે આ તમારો પોચબૂચનો કોથરો કોઈક તો મોય છે પણ આપણે બહાર હોદ હોદ કરીએ છીએ ઈંડા પિંડા સૂક્ષ્મણા આ ઈંડા પિંડા સૂક્ષ્મણાની વાત સદગુરુ કબીર સાહેબ બહુ છણાવટ કરી છે એથી આગળ આમ તો અમારે રેલવેની અંદર ભીખાભાઈ સાહેબને બધાય ચર્ચા થયેલી કે ભાઈ બળધ્યા હરખા નહીં હેડતા અને જો આપણે કોઈ પણ મોટો ધાર્મિક સ્થાન હોય ને તો ધાર્મિક સ્થાને રથ હોય ઘોડા હોય અર્જુન હોય ભગવાન કૃષ્ણ હોય પણ અછોડા ના હોય હવે અછોડા વગરનો રથ કયો જાય એના પાસે લગામ તો જોઈએ ને તો તમારા સ્વરની ઉપર લગામ નથી કોઈ સ્વર ક્યારે કેવો ચાલે છે કેમ ચાલે છે કોઈ જ ખબર નહીં એકવાર માજી હતો 80 વર્ષનો ગંગાજીએ સ્નાન કરીને આવતો હતો અને હાકરું નાળ્યું હતું બિલકુલ સોકડી શેરીમાં મારા નાથજી પધારે એવું
હવે આખી રાતનો ચારો ચડીને ઊંટ બેઠેલું તો માજીના મનમાં કે ઊંટ તરપીને જતી રહ્યું. એટલે જેવું ઊંટને તરપવા જેવું ઊંટ જાગી ગયું, ઊભું થઈ ગયું. એટલે માજીએ પકડી પાડ્યું. હવે તો ઊંટ હકનું રહ, કોઈક બેસી જાય એટલે ઉપર આ મનરૂપી ઊંટ હકનું રહ. એટલે આ તો આ ઝાર પેલું ઝાર, માજી તો લોહી લુહાન થઈ ગયા. એટલે ગામવાળા બધા ઉભા રહ્યા, આડે ટોરું કર્યું અને ઊંટને પકડ્યું. કે માજી કેવા જવું છે? તકે કશી ખબર નહીં મને. આ ઊંટ જો લઈ જાય તો આપણે આવું થયું છે, ખબર નહીં કેવા જવું છે ને કેમ આવ્યા છીએ. 25-50-60 વર્ષ આ માજી જેવું થાય. બેટા મને કોઈ ખબર નહીં કે આ ઊંટ લઈ જાવ તો સાચું, પણ આપણે સવારી જેવી સદગુરુના રથ ઉપર કરીએ ને તો પૂર્ણ મુકામ ઉપર પહોંચી જઈએ. પણ ઊંટ જેવી સવારી પકડીએ તો જેને લગામ નથી હાથમાં. એક વણિયો હતો, કાકા થોડું હાસ્યનું થવાનું કે બેનો ચોખ્ખો ખાશે પાછી. એક વણિયો હતો, તે વણિયો પરગામ ઉઘરાણી કરીને આવતો હતો. એટલે ઉઘરાણી કરીને જ્યારે રસ્તાની અંદર રાત પડી ગઈ એટલે વણિયાએ વિચાર કર્યો કે હવે રાત્રે જવું કાઠું છે. એટલે કે મોઢાનું ઝાડ હતું જો કે વિસામો કરું. આમ કરીને વિસામો કરવાનું ક્રિયા કરતો હતો અને એની નીચે રીંછ હતું. તે રીંછ મોઢો ખાતું હતું. એટલે પેલા વણિયાને જોયો ને રાત્રે રીંછે, એટલે રીંછ આમ ગયું. એ નહીં બીકતો હોય ને માણસની, કારણ કે માણસ જેવો હિંસક કોઈ નહીં. એટલે પેલું રીંછ જ્યારે એને હુમલો કરવાની તૈયારી કરીને એટલે વણિયાએ બધું નાખ્યું અને પકડી પાડ્યું. પેલો બગલ થયેલો રહી ગયો. એટલે કોણ પકડી પાડ્યા? તો આખી રાત બથમ બથ્થા થયું. પેલા રીંછના મતલબ હું નીકળી જાઉં, વણિયામાં હું નીકળી જાઉં, હવે મૂકે કોણ? એટલે આ તો બધા જે પૈસા ઉઘરાણી ના હતા બધા વેરાઈ ગયા, બધા મોરાના ફરતા. એટલામાં મારા નટુભાઈ સાહેબ જમાદારની નોકરી પૂરી કરી અને ઘરવાળાને કે મોહરો વેણીને આવતા. તે મોહરો વેણતા હતા, વેણવાની તૈયારી હતી ને પેલા બેન બથમ બથા જોઈ ગયા અંધારામાં. એટલે ઓળખી ગયા, હાલે આ તો અમારા ગામનો વાણીઓ છે. એટલે પૂછ્યું કે કેમ આ? તા કે બોલે નહીં, ગામમાં કોઈને બતાવવાનું નહીં તારે કે. એટલે કે કેમ? કે આ પૈસાનું ઝાડ હાથમાં આવ્યું છે. એટલે કે બાપુ મને થોડું આલો વણિયાને કે ગમે તેમ કરો પણ મને ભાગ કરો અડધો કે. એટલે પેલા વાણિયાને કીધું, વણિયો બુદ્ધિશાળી બહુ કે બધા પૈસા ભેગા કરી લે તું પહેલાં અને મારી જોડી મૂકી દે અને કે હવે જે નીકળે ને એ તારા. હવે વણિયાને પૂછ્યું કે પૈસા ક્યારે કાઢશે? કે તું બે કોણ પકડીશ ને એટલે એનું સંદાસ કરશે પૈસાનું. આ ઝાર હાથમાં આવ્યું છે, આ હોય ઝાર કોઈ દન? આ તો બે બથમ બથા કરી અને વણિયાના રીંછ ઉપર હતું એવું પેલા નટુભાઈને હાથ પકડી દીધા અને વણિયો છૂટો થઈ ગયો. એટલે કોઈનું ચાલ્યું ના ચાલીએ આપણે, અને ચાલવું તો સારું ચાલવું. જો રેસી જેવું થાય તો આખી રાત બથમ બથા કરવાનું જ થાય. એમાં શું કાઢવાનું? એમાં સત્સંગે શું થાય? આ બાપુને મારી રેલવેમાં ચર્ચા થતી કે કોનાના કોને કોણ ઝાલર જબુક બહેનો ગાતી હોય છે. જોજો રાસ હોય ને ઘણી બહેનો ગાતી કાનાના કાને ઝાલર બુક જબુક, તો બીજી બહેનો કે કાનાના કાને ઝાલર બુક એમ ખાવું ઝાલરને ખાવા. એટલે પાછળ આવું એ કહેવાતું હોય, ખબર નહીં શું કહીએ છે. आगे ही चली आती है, होती है आगे ही. एक स्वामीनारायण बापू आया ત્યાં આવું રામેશ્વર જેવું ગામ હતું કે બધા સેવકોના એ પધરામણી થઈ. એટલે બધા સેવકો ઘણા વર્ષે આવેલા બાપુ, એટલે કે મારા ઘેર પધરામણી કરો, મારા ઘેર કરો. એટલે એક ભાઈને દૂધ પાક બનાવ્યો, ખીર બનાવી કે બાપુ આજ મારા પ્યો ખીરનો પ્રસાદ કરવાઓ.
તો પેલા ખૂબ પકવાન બનાવેલા, ખીર બનાવી, પણ એમ એક લેબરાનો હોઠો મૂક્યો હોય. પેલાને એમ કે બિચારાને કે આ ઠંડુ થઈ જાય જલ્દી, તો બાપુ જલ્દી આરોગી લે. બીજા દિવસ બીજાના ઘેર વાળા હોય તો 2 હોઠા મેલેલા દૂધ પાકમાં, ખબર નહીં હો. આ પેલા ઘર તને એક મેલો કે આપણે 2 મૂકો બાપજીને રાજી કરવા. ત્રીજાના ઘેર હોય તો 3 હોઠા થયેલા. બાપુ જો કે હોઠા કેમ વધતા થાય? 10માં ઘેર જતા તો 10 હોઠા થઈ ગયેલા, દૂધ પાક જ ના દેખાય હોય. અલા પૂછ્યું કે આ હોઠા, કે બાપુ મને ખબર નહીં, આગે ચલી આતી હે. આ હોઠા કેમ મૂકે ખબર નહીં. બાપુ તો સમજીને મૂક્યો તો કે ભાઈ આ દૂધ પાક જલ્દી ઠંડો થાય તું આરોગી લઉં. આ તો બીજાના ઘેર ગયા, ત્રીજાના ઘેર ગયા, ચોથાના ઘેર ગયા. એમ કરતા કરતા 10માં ઘેરે આખી ભાડી બંધ થઈ ગયેલી હોઠાની, અને દૂધ એક કડવું થઈ ગયેલું. એટલે આ તો શું કે આગે હે ચલી આતી હે. આ તો બધું આગળથી ચાલ્યું, એમાં મેં ટીલો ટપકો કરીએ પણ ખબર નહીં, અહીં કરીએ કંઈ કરીએ કેમ કરીએ કોઈને ખબર નહીં. એટલા માટે જાણવા જેવી વસ્તુ જાણી લેજો. આ કપારમાં કેમ તિલક કરીએ છીએ, અહીં કરીએ એનું કોઈ રહસ્ય છે, એનું કોઈ કારણ છે. કબીર સાહેબે તો ખૂબ વાત કરી. અમારા કબીર સંપ્રદાયની અંદર તો બધા તિલક કરવામાં આવે છે. 9 દરવાજા, 9 દરવાજાની અંદર એક છડીદાર મૂક્યો છે આ જંત્રીમાં, અને એ છડીદારનો સૂબો એક છે. આ બધા છડીદારનો એક સૂબો છે. એ આખો આ તંત્રીનો, આ જંત્રીનો. અરે જોજો રે આવી જંત્રીનો વગારનારો કોણ છે, તમે જોજો રે આવી જંત્રીનો વગારનારો કોણ છે. આ જંત્રીનો કોણ વગાડશે એ આપણને ખબર નહીં. 70 વર્ષો થઈ ગયો, 100 વર્ષો થવાયો, આગે હે ચલ્યા ત્યાં મેં કરીએ છીએ બાપુ. એક આ મિયાભાઈની નમાજ પડતા હતા બધા, એટલે નમાજ પડતા દરેક હાથ લોબા કરે ને, જગ્યાથી થોડી લાઈન થઈ. હવે જે આગળ આવી ને આગળ ઓટલો આવી ગયેલો, હવે આગળ કઈ રીતે થાય? એટલે પેલા હાથ લોબો કર્યો, ભાઈ આગળ જા. કે અંધા है दिखता नहीं है कुछ, दीवार आ गई है, ताकि तो पीछे चली आती हमको भी पता नहीं है. એટલે આ બધું પાછળથી એ ડિયો આવે છે. આ મને ખબર નહીં આગળ કેમ વધુ, એ ભલે વરંડો આવી જાય કે ગમે તે હોય. આ બધું અમારા ગામમાં મારા પરિવારની અંદર અમારે એક માસી હતો, એમને મણકાની તકલીફ થયેલી. એટલે પાછળ હાથ રાખીને ભગવાનને પગે લાગવા જાય. એટલે મહિલા મંડળની બહેનો જોયું, સવારે બધી લાઈન ચાલુ, પાછળ હાથ રાખીને નાક રગરે ત્યાં સુધી. અરે તમારી જે થાય તમારી. પછી મારે એક વખત મંદિરમાં જવાનું થયું, ત્યાં તો બધોય લાઈન સર જેમ નમાજ પડતો હોય પાછળ હાથ રાખીને. મેં પૂછ્યું કે કેમ આવું કાયમ? તો આમ તો કે આપણે માસી જે પ્રમુખ છે ને એમને શરૂઆત કરી. એટલે ભાઈ શરૂઆત કેમ કરીએ તો પૂછે એમને તમે. તે અમારા માસીને પૂછ્યું કે માસી આ કે બેટા મને મણકાની તકલીફ થઈ હતી એટલે મારે પાછળ હાથ રાખવો પડે ને. અરે તમારી જે થાય તમારી, આ બીજો શું કાંઈ કરવાની જરૂર? કરતા હો તો કીજીએ, ના કીજીએ કાગ ભૂઈમાં થઈ જાય બોડું ને ધર થઈ જાય પગ. આ પાણીનો કાગરો જે મચ્છી મારે છે ને, કેશી ગરિકલનો આવે છે, જોજો આવૃત પક્ષી આવે લોબી ચોચવાળું, એટલે ડૂબકી મારે સરોવરમાં, મચ્છી લઈને ઉડી જાય. એટલે એક વખત આવા સાદા કાગરાને વિચાર થયો કે હું એ તને મચ્છી મારું કેમ? એનાથી તું એ જબરો છું ને. એટલે પેલા કાગડાનું જોઈને અને ગુલોટ મારી. હવે પેલો તો બહાર નીકળી જતો હતો, આ તો શેવારમાં પગ ફસાઈ ગયા. હવે કબીર સાહેબ આ જોઈ રહેલા. એટલે કબીર સાહેબ કીધું કરતા હો સો કીજીએ, ના કીજીએ કાગ ભૂઈમાં થઈ જાય બોડું ને દર થઈ જાય પગ. એટલે આપણે કરતા હોય કરીએ, હા, પણ જો સદગુરુની નિશ્રામ હોય તો સદગુરુની નિશ્રામ હોય એ સદગુરુ આપણને બતાવે, અભ્યાસ કરાવે, એ રીતે ચાલો તમે. પણ લોકાલિટી નહીં, જગતની રૂએ નહીં.
અડધોથી એ ખબર નહીં આપણી શ્વાસા ચાલે છે કે નહીં અને ચાલે છે તો કેમ ચાલે છે હરખી ચાલે છે કે કેમ એ બી ખબર નહીં બધું અધરે બેરું કૂટાય છે અંધેરી દુનિયા ભજન વિના કેસે તર્યો क्या बात है? दुनिया भजन विना केसे तर्यो भजन विना केसे तर्यो भजन विना केसे तर्यो मेरी दुनिया भजन विना केसे तर्यो नाग जब घर में निकला ले लाठी दमकइयो रे अंधेरी दुनिया भजन बिना कैसे तरियो रे अंधेरी दुनिया भजन बिना कैसे तरियो पूरी पकाई देवी को चढ़वैयो सवा शेर की पूरी पकाई देवी को चढ़वैयो अरे देवी बिचारी खावे न पीवे आप मिल कहियो रे अंधेरी दुनिया भजन बिना कैसे तरियो रे पाखंडी दुनिया भजन बिना कैसे तरियो बाप को रोटी न देवे मरियल को पछताइयो जीते बाप को रोटी न देवे मरियल को पछताइयो कहत कबीर सुनो रे भाई साधु हाड़ गंग ले जाइयो रे अंधेरी दुनिया भजन बिना कैसे तरियो रे अंधेरी जीते बाप को रोटी न देवे मरियल को पछताइयो तो कबीर सुनो भाई साधु हाड़ गंग ले जाइयो रे अंधेरी दुनिया भजन बिना कैसे तरियो रे पाखंडी दुनिया भजन बिना कैसे तरियो रे अंधेरी दुनिया भजन बिना कैसे तरियो
હલો અહીં સદગુરુ કબીર સાહેબના ભજનમાં કીધું કે અંધેરી દુનિયા અંધેરી કી બાપુ ટાઈમ થાય કે હજુ પૂરું ચાલુ રાખું ને હવે અહીંયા મારી વાણીને વિરામ આપું. કદાચ સારું બોલાય તો સદગુરુ બોલાયું અને આડું અવરું બોલાય તો મેં બોલે એવું જાણી ને માફ કરજો ને કે થાય તો બીજું શું કેવું. આપણે ખરેખર એમના પવિત્રને સ્વચ્છ પુરુષાર્થને 100 સલામ કરવી જોઈએ. કારણ કે આ બધોની દેખરેખ રહી અને આવો કોઈ પ્રોગ્રામ કરવો સત્સંગ એટલે ખરેખર એમના પવિત્ર પુરુષાર્થને મોજે દરિયા બાપુના 100 સલામ મારા તરફથી અને સદગુરુ પરમાત્મા આવી એમને પ્રેરણા રાખે કે આવા નવા પ્રોગ્રામો કરીને કોઈ જીવ જાગી જાય આની અંદરથી તો ચોક્કસ એ સતલોકનો અધિકારી બને. અને પૂજ્ય બાપુ એમના ખૂબ ગુરુજી પણ એમને ખૂબ આશીર્વાદ આપેલા જ છે મોજે દરિયાને. એટલે મારી વાણીને વિરામ આપું. બોલો સદગુરુ સાહેબ કી જય. सकल अंश को बंदगी साहेब, सकल अंश को बंदगी साहेब, सकल अंश को बंदगी साहेब. બધા બેસી રહેજો. મહાપુરુષો નીકળે ત્યાં સુધી. હવે જેને